It says, for verily that he took not on him, that is, Christ took not on him the nature of angels, but what did he took on him? He was the seed of Abraham. He took on himself our flesh. యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు దేవదూత యొక్క స్వభావమును తీసుకొనక మానవుని స్వభావం అనగా అబ్రహాము సంతానము నుండి రాబడినటువంటి ఆ శరీరమును దాల్చుటకు ఆయన ఇష్టపడ్డాడు. Verse 17. 17వ వచనం. Therefore in all things he had to be made like unto his brethren, that is like us. అన్ని విషయములలో ఆయన సహోదరులను పోల్చిన వాడై ఉండవలనని మనలాంటి స్వభావమును మనలాంటి దేహమును కలిగిన వాడే ఉన్నాడు. That he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God. ఇక్కడ దేవునికి ప్రధాన యాజకుడు గాను, మరి కనికరము కలిగినటువంటి యాజకుడు గాను, కృప కలిగినటువంటి యాజకుడు గాను తండ్రి ఎదుట తాను జీవించగలిగాడు. Again, Christ is my high priest. అందుకని యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు నా ప్రధాన యాజకుడై ఉన్నాడు. I have no other mediator between God and man, but only Jesus Christ being my high priest. దేవునికిని నాకును మధ్య యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు మధ్యవర్తి తప్ప ఇంకెవరును కూడా లేరు. It's not Mary, it's not a pastor, it's not any man. మరి ఇక్కడ మరియమ్మ కాదు, మరి ఒక కాపరి కాదు, ఇంకెవరు కాదు, కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు మాత్రమే ఉన్నాడు. Each one of us have this blessed privilege to go directly to my high priest. అందుకని మనకు కలిగినటువంటి గొప్ప ధన్యత ఏంటిదనగా మన యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారును ప్రధాన యాజకుని దగ్గరికి మనం చేరుతా ఉన్నాము. And he is there to, King James version says reconciliation, whereas some other version might talk of propitiation, but he makes to make reconciliation for the sins of his people. మరి ఇక్కడ కింగ్ జేమ్స్ అనే వర్షన్ లో రాయబడినటువంటి మాట ఏంటిదనంటే మనము చేసినటువంటి అపరాధముల విషయమై తిరిగి దేవుని యొద్దకు చేర్చబడుటకు అని రాయబడినట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. What does the high priest do? He reconciles people to God. మరి ఇక్కడ ప్రధాన యాజకుడు చేసేటువంటి పని ఏంటిదంటే ప్రజలందరికీ మధ్య ప్రతినిధిగా ఉండి వారి విషయమై విజ్ఞాపన చేయటకు ప్రధాన యాజకుడు ఉన్నాడు. And then he says, forgive their sins. ఆ సమయమున వీరి పాపములను క్షమించమని కోరుతా ఉంటాడు, ప్రార్థిస్తా ఉంటాడు. Hebrews 4:14. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 4:14. Brother Kiran, will you continue? Because you are there in 4:14 only. You are in Hebrews only. కాబట్టి ఆ పిల్లలు రక్త మాంసములు గలవారైన Chapter 4 verse 14. 4:14. ఆకాశ మండలము గుండా వెళ్ళిన దేవుని కుమారుడైన యేసు అను గొప్ప ప్రధాన యాజకుడు మనకు కలిగి ఉన్నాడు కనుక మనము ఒప్పుకొనిన దానిని గట్టిగా చేపట్టుదాము. He says we have a great high priest. Look at that adjective, a great high priest. ఇక్కడ మనకు గొప్ప ప్రధాన యాజకుడు మనకున్నాడు అని రాయబడడం చూస్తా ఉన్నాం. Who is that? Our Lord Jesus Christ. ఎవరతను అనగా మన రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారే. And this great high priest, if you compare this with Hebrews 2:17, he is merciful and faithful. ఈయన నమ్మకమైన వాడును కనికరము గలవాడై ఉన్నారు. ఎవరనగా మన గొప్ప ప్రధాన యాజకుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు. For we not have an high priest who cannot be touched with feelings of our infirmities, but in all points tempted like as we are. మరి ఇక్కడ మన వలనే అనగా మనం శోధింపబడినట్లుగానే శోధింపబడినటువంటి వాడై ఆయన ఉన్నాడు. Hebrews 9. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 9వ అధ్యాయము Hebrews 9 verse 26. 26వ వచనం. I'm sorry, verse 25. 25వ వచనం. 25 to 28. Nor was it to offer himself repeatedly, and the high priest enters the holy place every year with blood, not his bone. For then he would have had to suffer repeatedly since the foundation of the world.
9. Till 28, brother. Okay. But as it is, he has appeared once for all at the end of the ages to put away sin by the sacrifice of himself. And just as it is appointed for man to die once, and after that comes judgment. So Christ, having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time not to deal with sins, but to save those who are eagerly waiting for it. It says in verse 25, every high priest has to enter into the holy place once a year, into the Holy of Holies. ఇక్కడ సంవత్సరమునకు ఒక మారు మాత్రమే ప్రధాన యాజకుడు అతి పరిశుద్ధ స్థలములోనికి ప్రవేశింపవలనని మనం చూస్తా ఉన్నాం. And it is appointed for men to die and thereafter judgment. ఆ తరువాత మనుషుడు ఒకేసారి మరణించవలసి ఉన్నదని, అది నియమింపబడి ఉన్నది అని రాయబడింది. So verse 28 is very clear. So Christ was once offered to bear the sins of the whole world. ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు ఒకేసారి లోక పాపముల విషయమై తాను అర్పింపబడినట్టుగా, సమర్పింపబడినట్టుగా గాను మనం చూస్తా ఉన్నాం. Am I reading it correct? నేను ఖచ్చితంగా చదువుతా ఉన్నానా? Yes. Read that verse again. మరి ఒకసారి చదువుదామా మాట. Verse 28. 28వ వచనం. అలాగుననే he is going to come for the second time. అలాగుననే క్రీస్తు కూడా అనేకుల పాపములను భరించుటకు ఒక్కసారి అప్పింపబడి తనతో కనిపెట్టుకొని వారిని రక్షణ నిమిత్తము పాప సంబంధం లేకుండా రెండవసారి Is Christ bearing the sins of the whole world? మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు లోక పాపములన్నీ కూడా భరిస్తా ఉన్నాడా? తన ప్రజల పాపములను. Read again. Not all. Not all. Thank you, sister. It says, so Christ was once offered to bear the sins of many. Many. అనేకుల పాపములను. Not all. అందరిని కాదు. The scripture is very clear. Christ bears the sins of only the elect. ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు ఎన్నిక చేయబడిన వారి పాపములను మాత్రమే భరిస్తాడు. And he is the high priest. He is both. This is the beauty of Christ. He is both the sacrificial lamb and the priest. ఇక్కడ ఆయన వధకు చేయబడినటువంటి గొర్రెపిల్లయు, అదే సమయంలో ఆయన ప్రధాన యాజకుడుగాను కనుపరచబడతా ఉన్నాడు. Chapter 12. Hebrews chapter 12 verse 24. 12వ అధ్యాయం ఏప్రిల్కి రాసిన పత్రిక 12:24 వచనం గమనిద్దాం ఒకసారి. It says, and to Jesus, the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling that speaketh better things than that of Abel. Jesus is the mediator of the new covenant. తెలుగులో చదువుదాం. 12:24. క్రొత్త నిబంధనకు మధ్యవర్తి అయిన యేసునొద్దకును హేబేలు కంటే మరి శ్రేష్టంగా పలుకు వృక్షణ రక్తమునకును మీరు వచ్చి ఉన్నారు. The old covenant, which was the law, పాత నిబంధన అది ధర్మశాస్త్రమై ఉన్నది, was burdensome, like Peter said. మరి ఈ పాత నిబంధన ధర్మశాస్త్రం అంతా కూడా గొప్ప భారంగా ఉండేది. But the old covenant had to go. మరి ఈ పాత నిబంధన పోవలసి ఉన్నది. And the new covenant is in Christ Jesus alone. మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యందు ఈ క్రొత్త నిబంధన మరి కలిగి ఉన్నాడు. Remember one thing, the old covenant had Christ there, but then we overemphasized the law. మరి ఇక్కడ పాత నిబంధన యందు యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు ఇమిడి ఉన్నాడు. అట్టి విషయాన్ని విస్మరించి కేవలము ధర్మశాస్త్రమును పాటించువారే ఉన్నారు. And we see all that sprinkled throughout the Old Testament. ఆ రీతిగా ఈ రక్త ప్రోక్షణము ద్వారా వాటన్నిటిని కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు తీసివేసినట్టుగా మనం చూస్తా ఉన్నాము. Hebrews chapter 7 verse 23, and let me read that for you. ఏప్రిల్ రాసిన పత్రిక 7వ అధ్యాయము 23వ వచనం చదువుతాను. And they truly were many priests, because they were not suffered to continue by reason of death. But this man, that is Jesus Christ, because he continued forever,
has an unchangeable priesthood. His priesthood does not change at all. He is forever our priest, our high priest. ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు మనము పాత నిబంధన గ్రంథం ద్వారా చూసినట్లయితే అక్కడ ఉన్నటువంటి యాజకులు మారుతూ వస్తున్నట్టుగా మనకు తెలుసు. కానీ ఇక్కడ మారనటువంటి, ఎన్నడూ కూడా మారనటువంటి, నిత్యము నివసించేటువంటి ప్రధాన యాజకుడుగా యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు మన కొరకు ఉన్నాడు ఇప్పుడు. Therefore he is able also to save them to what? To the uttermost. ఇక్కడ ఏబేలు అర్పణ కంటే కూడా మరి శ్రేష్టమైన అర్పణ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి నందే అది ఇమిడి ఉన్నది. Those that come to God through Jesus Christ. అందుకని ఎవరైనా దేవుని చెంతకు రావాలని అనుకున్నట్లయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభుల ద్వారానే తప్ప మరి యొక్క మార్గము లేదు. He live it forever. ఎందుకనగా ఆయన నిరంతరము జీవించువాడై ఉన్నాడు. And what does he do? He makes intercession for his people. ఏం చేస్తా ఉన్నాడు అనగా తన ప్రజల విషయమై తన విజ్ఞాపనము చేయి దేవుడుగా ఉన్నాడు. For we have such a great high priest. మనకు అందుకని ఆయన గొప్ప ప్రధాన యాజకునిగా మన కొరకు ఆయన ఉన్నాడు. What he became for us, who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and made higher than the heavens. Yeah, 26. 26వ వచనం చదువుదాం. పవిత్రుడును నిర్దోషియు నిర్దోషియు నిష్కలంకుడును పాపులలో చేరక ప్రత్యేకముగా ఉన్నవాడును ఆకాశ మండలముల కంటే మిక్కిలి హెచ్చిన వాడునై ఆకాశ మండలముల కంటే హెచ్చింపబడిన వాడునై ఇట్టి ప్రధాన యాజకుడు మనకు సరిపోయిన వాడు. ఇట్టి ప్రధాన యాజకుడు అనగా యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు మనకు సరిపోయి ఉన్నాడు. Christ is a great high priest for us. యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు మనకు గొప్ప ప్రధాన యాజకుడై ఉన్నాడు. Zechariah chapter 9 verse 9. జకరయ్య గ్రంథము 9వ అధ్యాయం తెలుగులే 9:9. జకరయ్య గ్రంథము 9:9. జకరయ్య గ్రంథము 9వ అధ్యాయము 9వ వచనం. సియోను నివాసులారా బహుగా సంతోషించుడి, యెరూషలేము నివాసులారా ఉల్లాసముగా ఉండుడి. నీ రాజు నీతిపరుడును రక్షణ గలవాడును దీనుడై గాడిద పిల్లను ఎక్కి నీ యొద్దకు వచ్చుచున్నాడు. He says, God has, through the Spirit of God, revealed to Zechariah about our Lord Jesus Christ, who he is. యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి విషయమై భక్తుడైనటువంటి జకరయ్య గారికి పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఇట్టి విషయము బయలుపరచబడింది. He says, behold, your king cometh unto thee. నీ రాజు నీ యొద్దకు ఆయన తగ్గించుకున్న వాడే నీ యొద్దకు వచ్చుచున్నాడు అని రాయబడి. And this king is just. ఈ రాజు నీతిమంతుడై ఉన్నాడు. And what does he do? He has salvation and he is bringing salvation to you. మరి ఆ నీతిమంతుడైనటువంటి రాజు దగ్గర ఏమున్నదంటే రక్షణ ఉన్నది. ఆ రక్షణ నీ కొరకు నా కొరకు తీసుకొని వస్తా ఉన్నాడు. He is lowly or humble. ఆయన దీనుడై ఉంటున్నాడు. He is riding upon a ass. He is not coming with a mighty on a mighty chariot in a glamorous manner, but in a simple ass. ఆయన ఏదో రథం ఎక్కి ఘనంగా రావడం లేదు, కానీ ఆయన తగ్గించుకున్న వాడే ఒక గాడిద పిల్లను వాహనముగా చేసుకొని మన చెంతకు వచ్చాడు. He is the King of Kings and the Lord of Lords. ఆయన ప్రభులో రాజుల రాజును ప్రభులో ప్రభు అయి ఉన్నాడు. Psalm 2. కీర్తన 2వ సంకీర్తన. Let's look at a few verses there. అక్కడ కొన్ని విషయాలను జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. కీర్తన 2. It says, verse 6. 6వ వచనం. Yet have I set my king upon my holy hill Zion. నేను నా పరిశుద్ధ పర్వతమైన సియోను మీద
రాజును ఆసీనునిగా చేసి ఉన్నాడు. And that king is Christ Jesus alone. ఇక్కడ నా రాజుని ఆసీనునిగా చేసి ఉన్నాను. In verse 2, the kings of the earth set themselves, and rulers take counsel together against whom? The Lord, who is the king, and against his anointed, that is Jesus Christ. ఇక్కడ మరి భూపతులారా బోధనందుడి, భూరాజులు ఆయన అభిషిక్తునికి విరోధముగా నిలవబడుచున్నారు. ఏలికలు ఏకీభవించి ఆలోచన చేయుచున్నారు. You know, and if you can see with regards to our Lord Jesus Christ, all the kings, Caesar, Herod, everyone took counsel, including the elders of the Sanhedrins. They took counsel to put Jesus to death. మనం గనుక యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి విషయము ధ్యానించినప్పుడు ఆయన విషయమై సీజర్ చక్రవర్తి గాని, అక్కడ ఉన్నటువంటి రాజులు కానీ, అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రధాన యాజకులు, సద్రేన్ సభకు చెందినటువంటి పెద్దలందరూ కూడా ఏకీభవించి ఆలోచన చేసిన విధానం మనందరికి బాగా తెలుసుకు. Let's turn to Psalm 110. కీర్తన verse 4, but let's 114వ వచనం మరొకసారి చూద్దాం. verse 3, 3వ వచనం కూడా 110, 3 and 4, 3 only 3. 3వ వచనం మాత్రమే. Will be willing on your day of battle. Okay, your people will be willing in the day of your power. When the king comes, every one of his people will be like prisoner of war. They will be willing. యుద్ధ సన్నాహ దినము నీ ప్రజలు ఇష్టపూర్వకంగా వచ్చారు. నీ యవ్వనస్తులలో శ్రేష్ఠులు పరిశుద్ధ కృతులై మంచు వలె అరుణోదయ గర్భములో నుండి నీ యుద్ధకు వచ్చారు. 1 Corinthians 15. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 15వ అధ్యాయం 15 24-25. 24-25 వచనాలు. Then cometh the end, when he shall be delivered up the kingdom to God, even the Father, when he shall have put down all rule, all authority and all power, for he must reign, that is Jesus Christ must reign, till he has put all his enemies under his feet. అటు తర్వాత ఆయన సమస్తమైన ఆధిపత్యమును, సమస్తమైన అధికారమును, బలమును కొట్టివేసి తన తండ్రి అయిన దేవునికి రాజ్యము అప్పగించును. అప్పుడు అంతము వచ్చును. ఎందుకనగా తన శత్రువులందరినీ తన పాదముల క్రింద ఉంచు పర్యంతం ఆయన రాజ్య పరిపాలన చేయుచుండవలెను. And Revelation 11 verse 15. ప్రకటన గ్రంథము 11వ అధ్యాయం 15వ వచనం. And the seventh angel sounded, and there were great voices in heaven saying, the kingdom of this world has become the kingdom of the Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever. ఏడవ దూత బూర ఊదినప్పుడు పరలోకములో గొప్ప శబ్దము పుట్టెను. ఆ శబ్దములు ఈ లోక రాజ్యము మన ప్రభువు రాజ్యమును, ఆయన క్రీస్తు రాజ్యము నాయను. Remember, this king is all powerful. మరి జ్ఞాపకం చేసుకోండి, ఈ రాజు గొప్ప బలము కలిగిన రాజు ఉన్నాడు. This king does not gently come and knock on the heart of your door. Please open your door and accept me inside. మరి ఈ రాజు వచ్చి నీ తలుపును తట్టి దయచేసి నన్ను అంగీకరించమని చెప్పేటువంటి రాజు కాదు. ఇప్పుడు he walks inside your heart and he rules over your heart. ఆయన నీ హృదయంలోనికి, జీవితంలోనికి ప్రవేశించి నిన్ను పాలించే రాజు అయి ఉన్నాడు. He conquers the hearts of his elect by his might. ఆయనకున్నటువంటి శక్తి ద్వారా ఆయన ఏర్పరచుకున్నటువంటి ప్రజలందరినీ ఏలువాడై ఉన్నాడు. The gospel is his weapon. The gospel goes forth with all might, for it is the power of God unto salvation. ఈ సువార్త ఒక ఆయుధముగా
శక్తి గలదిగా అందరి హృదయాలలోనికి చొచ్చుకొని పోయేదిగా ఉంటున్నది. He is the King of Kings and Lord of Lords. అందుకని ఆయన రాజుల రాజు, ప్రభులో ప్రభు అయి ఉన్నాడు. We need to worship him rightly. అందుకని మనం ఆయన సరైన విధానంలో ఆరాధించే వారమే ఉండాలి. Let me digress for a minute. ఒక నిమిషము. When we go before the King of Kings, how do we go? రాజుల రాజు ఎందుకు మనము వెళ్ళినప్పుడు ఏ రీతిగా వెళ్ళవాలను? We go as men with few words. ఆయన చింతకు వెళ్ళినప్పుడు అనేకమైన మాటలు కాకుండా కొద్ది మాటలు గల వారముగా మనం వెళ్ళాలి. We go with so carefully of what we are going to speak to the King of Kings, because he has life and death in his hands. మనము బహు జాగ్రత్తగా కొద్ది మాటలు కలిగిన వారముగా ఆయన చింతకు వెళ్ళాలి. కారణం ఏంటంటే మరణము జీవము ఆయన చేతిలో ఉన్నవి కాబట్టి. We need to be very careful when we pray, even before the King of Kings. అందుకని మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు కూడా చాలా జాగ్రత్త వహించి మనము ప్రార్థించే వారమై ఉండాలి. The word pray basically means I plead. ప్రార్థన అనగా కేవలం మనం గోజాడడం. You go to the court, what does the lawyer tell the judge? I pray my Lord, meaning I plead my Lord. మనము కోర్టు సంభాషణ గనక జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే లాయర్ గారు మరి జడ్జి గారితో పలుకుతాడంటే మరి మనవి చేయించున్నాను, అయ్యా బతిమాలు కొనుచున్నాను అని మనవి చేయడం మనం చూస్తూ ఉంటాం. And then this king is just and righteous. మరి ఈ రాజు నీతిమంతుడై మరి పరిశుద్ధుడై ఉన్నాడు. He is gracious and merciful. ఆయన కృపా కనికరము కలిగిన రాజై ఉన్నాడు. His kingdom is ruled with righteousness. ఆయన రాజ్యము నీతి పరిపాలన రాజ్యమై ఉన్నది. And if I may say very carefully and cautiously, the church is a reflection of his kingdom. మరి నేను ఒక మాటను చెప్పగలుగుతా ఉన్నాను. సంఘం అనేటువంటిది ఆయన రాజ్యం యొక్క సాదృశ్యమై భూలోకంలో ఉన్నది. And if the church does not reflect his kingdom, his righteousness, his glory, that's not a church. మరి ఇక్కడ భూలోకంలో ఉన్నటువంటి సంఘము ఆయన మహిమను, ఆయన రాజ్యమును, ఆయన ఘనతను గనక మనం బయలుపరచుకున్నట్లయితే అది ఆయన సంఘముగా ఎంచబడదు. It will be an entertainment center. మరి కేవలము అదేదో మనకు ఉత్సాహం కలగజేసేటువంటిదిగా ఆ స్థలం ఉత్సాహం కొరకు కలగజేసినట్టుగా ఉంటుంది. Let me read the next statement that we need to believe for, so that we can prepare ourselves for next week. మనము దేనిని ఎందు విశ్వసించాలో అటు విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుని వచ్చే వారము దాని యందు మనం తలంచుతూ ఉందాం. We believe that God's son shed his blood and died on the cross. మనకు తెలిసిన విషయము యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు తన రక్తాన్ని కలవరిశిలలో మన కొరకు నా కొరకు చిందించాడని మనం నమ్ముతా ఉన్నాం. Bearing the sins of the elect. మరి ఎన్నిక చేయబడినటువంటి పాపములను భరిస్తూ ఈ కార్యం చేశాడు. To effect propitiation. మరి to effect propitiation or reconciliation or మరి దీని కారణం ఏంటంటే the wrath of God. ఈ కార్యాన్ని ఎందుకు చేశాడంటే మనం పొందవలసినటువంటి శ్రమ మనం పొందకుండా, మనం పొందవలసినటువంటి శిక్ష మనం పొందకుండా ఈ కార్యాన్ని ప్రభుల వారు చేశారు. He paid ransom. ఆయన మనకు వెలను చెల్లించాడు. He reconciled us to God. ఆయన మనల్ని తిరిగి దేవుని చెంతకు చేర్చాడు. He redeemed us. ఆయన మనల్ని విమోచించాడు. He cleansed us. ఆయన మనల్ని శుద్ధీకరించాడు. And he paid the atonement for his people. ఆయన ఒకేసారి తాను ఎన్నిక చేసిన ప్రజలందరి కొరకు ఈ కార్యాన్ని ఆయన చేసి ఉన్నాడు. God bore testimony to his acceptance of his son's substitutionary work. తండ్రి అయిన దేవుడు తన కుమారుని విషయమై ఆయన చేసినటువంటి కార్య విషయమై సాక్ష్యం చెప్పగలిగినటువంటి దేవుడై ఉన్నాడు. The son was my substitute. నా కుమారుడు నాకు బదులుగా ప్రతినిధిగా ఉన్నాడు. And when God bore that testimony, he rose him bodily from the dead.
అందుకని తండ్రి అయిన దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారిని శరీరము ద్వారా మరణము నుండి ఆయనను విమోచించాడు. There are many things that are there that we will study next on Friday or Thursday. I'm sorry. మరి తిరిగి మనము మరి గురువారం రోజున అనేకమైనటువంటి విషయాలను ధ్యానించగలిగిన వారమే ఉంటున్నాం. And Christ alone is my prophet, priest and king. యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు నా ప్రవక్త అయి ఉన్నాడు, నా మహారాజు అయి ఉన్నాడు, నా ప్రధాన యాజకుడై ఉన్నాడు. Amen. Amen.